मुख्यमंत्री बदलाच्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर बेळगावात सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकाच्या समस्यांवर चर्चा होण्याऐवजी सरकारमधील नेतृत्व संकटाचाच रंग भरलेला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे पुत्र व विधान परिषद सदस्य यतींद्र सिद्धरामय्या यांनी 5 वर्षे सिद्धरामय्या हेच पूर्णकालीन मुख्यमंत्री राहतील असे विधान केल्यानंतर संपूर्ण अधिवेशनाची दिशा बदलली असून सदनाच्या लॉबीमध्ये नेतृत्व बदल, मुख्यमंत्री बदल यांची चर्चा घोंगावत आहे. डेप्युटी सीएम डी.के. शिवकुमार यांच्याशी संबंधित आमदारांनी विधानसभेच्या लॉबीमध्ये स्वतंत्रपणे चर्चा केल्याने अधिकच उत्सुकता निर्माण झाली आहे. डी.के. शिवकुमार यांनी हायकमांडकडे मुख्यमंत्री पदाची मागणी केली होती, पण हायकमांडने ती नाकारली असे समजताच त्यांच्या गटातील आमदारांनी स्वतंत्र गटात चर्चा केल्याची माहिती मिळाली आहे. इन्साफ हुसेन, नैना मोटोम्मा, दर्शन ध्रुव नारायण यांच्यासह 10हून अधिक आमदारांनी नेतृत्व बदलाबद्दल बोलणी केल्याचं स्रोत सांगतात. राज्य काँग्रेसमध्ये अनेक मंत्री आणि आमदार एकमेकात चर्चा, हसत खेळत केलेल्या गप्पांमध्ये सुचत असलेली बदलाची शक्यता व पुढील घडामोडी हे विषय अधूनमधून पुढे येत होते. उघडपणे बोलू नका, सरकार व पक्षाची प्रतिमा बिघडेल, माध्यमांसमोर काही बोलू नका, निर्णय आम्हीच घेऊ अशी हायकमांडची ताकीद असल्याने सर्वजण काही बोलत नाहीत असं म्हणत असूनही मागच्या खोलीमध्ये चर्चा सुरूच असल्याने विरोधी पक्षांना हत्यार मिळाले. एकंदरीत उत्तर कर्नाटकाच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी होती, परंतु अधिवेशनाच्या लॉबीमध्ये मुख्यमंत्री आणि नेतृत्व बदलाचा विषय गाजल्यानं या भागातील जनतेत नाराजी पसरली आहे. बेळगाव बाहेरील प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये झालेल्या काँग्रेस CLP बैठकीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सर्व आमदार व मंत्र्यांना नेतृत्व बदलासंबंधी कुठेही काही विधान करू नये अशी कडक सूचना दिल्याचे समजते. तसेच विरोधकांनी उठवलेल्या मुद्द्यांना एकत्रितपणे उत्तर द्यावं, अधिकाधिक आमदारांनी व मंत्र्यांनी सदनात सहभागी होऊन उत्तर कर्नाटकाच्या प्रश्नांवर प्रभावी चर्चा चालवावी असेही आदेश दिले असल्याचे कळते. माझे आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यामध्ये कोणताही मतभेद नाही. विधान परिषद सदस्य यतींद्र सिद्धरामय्या यांच्या वक्तव्याबद्दल मला काहीही माहिती नाही. आम्ही हायकमांडच्या सूचनेनुसारच काम करू असे डी.के. शिवकुमार म्हणाले. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ, ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ, ಕಬ್ಬಿಗೆ, ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ, ಎಥನಾಲು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಟು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾದಾಯಿ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೇಕೆದಾಟು ನಾವು ಭಾಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, 5400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಏನು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಇವತ್ತು 1 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇದರದ್ದು ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ 76,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೋ. 35 ಲಕ್ಷ 40 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೋ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಇದನ್ನು 3ನೇ ಇದ್ರದ್ದು ಗೆಜೆಟ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ BJPಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ MP ಗಳು ಬಾಯಿ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ನಾವು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡಿದ್ದೋ. ಅವರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತದೆ, ನಾವು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಗದ ಬರೆದ್ರು. ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕೀಗ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ತರಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಾಯ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಾಯ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮದು ತಿಳಿಯಿದೆ. ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹಿಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡೋಣ.
बोलू नका असे हायकमांडने सांगितले असले तरीही बोलणे योग्य नाही. कोण बोलत असेल त्यांनी स्वतः समजून घ्यावे असे परिवहन मंत्री रामलिंग रेड्डी म्हणाले. ಸರ್ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಪಕ್ಷದವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಆಕರ್ಷಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಾಂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಷ್ಟು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಪರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 2008ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ, ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೆಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸದಸ್ಯರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಾಗ ಅವರು ಆಗ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಕೇಳಿದಾಗ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚುನಾವಣೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ 2 ಬಾರಿ 2008ರಿಂದ 13, 19ರಿಂದ 23ವರೆಗೂ ಇದ್ದಂತ 9 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಪರ ನಿರ್ಣಯಗಳು ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಮೊಲಾಸಿಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಆದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕಬ್ಬಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಯಾರು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ. ಯತೀಂದ್ರ ಅವರು 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೇ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ. ನೀನ್ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ವಾ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಂದುವರಿತಾರ ಅಂತ. ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವತಃ CM DCM ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ. ನಾವೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಾನೂನು ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಸಿಎಂ ಅವ್ರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव.